सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां पंकज। पेश ने चोणवीआं खबरां। कैनेडा तो अमृतसर लई सिद्धियां उड़ाणां दी मंग हुण कैनेडा दी पार्लीमेंट विच गूंजी। अमरीका नूं पिछे छड्ड पढ़ाई ते नौकरी लई कैनेडा बनिया भारतीयां दी पहली पसंद। गुरु नानक स्पोर्ट्स अकैडमी तो क्रिकेट खिडारियां नूं वड्डियां उम्मीदां। ताइवान चीन का निखड़वा अंग बनेगा ते आखिरकार मातभूमि दीआं बाहां 'च वापस आवेगा। चीनी विदेश मंत्री ने यूक्रेन संकट के विचकार दिते चिंताजनक संकेत। यूक्रेन रूस युद्ध विचाले हथियारों की सप्लाई नूं लैके वधी केंद्र सरकार की चिंता। यूक्रेन नूं 72.3 करोड़ डॉलर की मदद देवेगा विश्व बैंक। यूक्रेन ते रूस मनुखी सहायता लई सुरक्षित लांघा यकीनी बनाउण संयुक्त राष्ट्र। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। फ्लाई अमृतसर इनीशिएटिव ने ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के मिशन फ्रेजर कैनियन मैट्सकी खेतर की नुमाइंदगी करदियां कैनेडा के संसद मैंबर ब्रैड विस वालों कैनेडा के वैनकूवर और टोरंटो तो अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे लई सिद्धियां उड़ाणा शुरू करन दी मंग नूं कैनेडा की संसद विच उठाउण अते सरगर्मी नाल इस दी वकालत करन ते उन्हां दा धन्नवाद कीता है। वैनकूवर तो जारी एक सांझे प्रेस बयान में फ्लाई अमृतसर इनीशिएटिव के उत्तरी अमरीका कन्वीनर अनंतदीप सिंह ढिल्लों और ग्लोबल कन्वीनर अमरीका वासी सरदार समीप सिंह गुमटाला ने दस्सिया कि कैनेडा में अभियान के बुलारे सरी वासी मोहित तंजू वालों संसद में सिद्धियां उड़ाना संबंधी एक पटीशन दायर की गई सी, जिसनूं सांसद ब्रैड विस द्वारा समर्थन दिता गया सी। इस याचिका राही कैनेडा सरकार नूं वैनकूवर टोरंटो तो अमृतसर दरमियान सिद्धियां उड़ाना शुरू करवाउण लई विकल्पां दी खोज और सरगर्मी नाल वकालत करने की बेनती की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि 30 दिन यानी कि 12 जनवरी तो 11 फरवरी तक के थोड़े समय में इस पटीशन उत्ते कैनेडा के 14,160 वसनीकों ने ऑनलाइन और हजारां होरनां ने कागज से दस्तखत किए सन। MP विस ने संसद में सिद्धियां उड़ाना संबंधी पटीशन ते संसद की कार्रवाई दौरान बोलदਿਆਂ होया कहा कि मिशन मैट्सकी फ्रेजर कैनियन ब्रिटिश कोलंबिया सूबे समेत कैनेडा में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन तो वध पंजाबी भाईचारा वसदा है। हर साल सैकड़े परिवार पंजाब में रहंदे परिवारक साख संबंधियां दोस्तां मित्रां नूं मिलन हरमंदर साहब और होरनां धार्मिक स्थानां दे दर्शनां लई पंजाब खेतर की यात्रा करते हैं, पर इस समय उन्होंने सीधा दिल्ली लई उड़ान भरनी पैंदी है ते अगे फिर रेल बस या होर साधनां द्वारा कई घंटियां दा लंबा सफर करना पैंदा है। यह कैनेडा वासी वैनकूवर या टोरंटो तो अमृतसर पंजाब लई सीधी उड़ान सेवा की मांग कर रहे हैं, जिस नाल यात्रा के समय में भारी कमी आएगी। MP विस ने संसद में सिद्धियां उड़ाना संबंधी बोलदਿਆਂ होयां दी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया ते साझी की है। MP विस ने अगे कहा कि यह सिद्धियां उड़ाना साडी आर्थिकता और उद्योग लई भी लाहेवंद होणगियां। मैं अज 14,000 तो वध कैनेडा वासियों द्वारा दस्तखत की पटीशन E3771 नूं टेबल करदा होया कैनेडा सरकार नूं इस सीधी उड़ान सेवा नूं जल्दी तो जल्दी शुरू करन लई एयरलाइन अते भारत के हाई कमीशन नाल गलबात करन दी मांग करदा। असीं इस मांग नूं पूरा कर सकते हां अते कैनेडा परतों पटीशन ते दस्तखत करन वाले सरकार वल्लों चंगी भावना नाल जवाब आउण दी उड़ीक करदे हन। इनीशिएटिव ने कैनेडा की संसद में पंजाबी मूल के और होरनां पार्टियां के संसद मैंबरों को भी इस बेहतर हवाई संपर्क लिए प्रवासियों की लंबे समय तो लटकती आ रही इस मांग को पूरा करने लिए इकट्ठे यत्न करने की अपील की है। ढिल्लों और गुमटाला ने अपने सांझे बयान में यह भी दस्सिया कि साडी टीम पिछले कई सालों तो लगातार कैनेडा और भारत सरकार ते नाल ही वख-वख हवाई कंपनियों को आंकड़ियां समेत पंजाबियों की इस अहम मंग बारे जाणू करवा रहे हैं। उन्होंने 2019 में एयर कैनेडा के अधिकारियों नाल होई अहम मीटिंग में इस संबंधी विशेष अंकड़े भी पेश किए सन। अमृतसर तो जारी एक होर बयान में अमृतसर विकास मंच के सरप्रस्त मनमोहन सिंह बराड़, जो कि कई सालों तो अमृतसर हवाई अड्डे तो सिद्धियां उड़ाना लई भी यतनशील हैं, ने भी कैनेडा की संसद में MP विस वालों उठाई गई इस मंग का स्वागत किया है और लंबे समय तो लटक रहे इस मुद्दे को प्रभावशाली ढंग नाल आवाज उठाउण लई उन्हां दे यत्नां की शलाघा की है। बराड़ ने नाल ही कहा कि हुण समां आ गया है कि पंजाबी मूल के संसद मैंबर भी अगे आउण अते इस संबंधी सरगर्मी नाल काम करन। बैचलर की पढ़ाई करना तो नौकरी लई कैनेडा भारतीयों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इस मामले में कैनेडा ने अमरीका को भी पिछे छड़ दिता है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि कैनेडा में स्थाई निवासी बनने वाले भारतीयों की गिणती 2016 तो 2020 और 2021 विचाले 115% वधी है।
ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਤੇ 2019-20 ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। NFAP ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਅਤੇ 19 ਵਿਚਾਲੇ 182% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-24 ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਵਿੱਚ 4,31,645, 2023 ਵਿੱਚ 47,055 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 4,51,000 ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 4,05,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਸੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਹੈਬੋਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ ਤੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਤੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਤੂਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਰਖੜ ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਰਖੜ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਵੱਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਚੰਗੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦਾ ਏਕੇ ਦਾ। ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਸਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਲੈਕਟ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਨੀਅਰੈਸਟ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ, ਆਹ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕੈਡਮੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੱਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਸਲ ਖੇਡ ਰਹੇ? ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 50-60 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਢਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਡਰ 14 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਡਰ 19 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤਾਇਵਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਜ਼ੈਫ ਵੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬੇहद ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਮੀ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਬੇहद ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 72.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ 48.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਕੇਜ 35.0 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 13.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 13.4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ 10.0 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਪੈਕੇਜ 72.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਟਿਨ ਗ੍ਰਿਫਿਥਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤੈਅ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਰਾਵਾਂ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤ ਪਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 5000 ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਦਾਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 6 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ 18 ਸਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 104 ਏਕੜ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 62 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 45 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਸਰਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ 45 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਮਿਲ ਕੇ 104 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 62 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੈ, ਮੁੰਜੀ ਹੈ, ਔਰਚਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। BBMB ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਟਕੋ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी ਨੂੰ पत्र जरूर लिखा है। देखिए, अभी इलेक्शंस हुई है, अभी तो रिजल्ट नहीं आए, बट हमने जस्ट जनरल बातें की पंजाब के बारे में। डिटेल बातें करेंगे जब एक बार रिजल्ट आ जाएंगे। BBMB ਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਛਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं, ये नहीं की थी, लेकिन मैं चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ऑन BBMB एंड ऑल्सो ऑन चंडीगढ़। चंडीगढ़ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਵੈਨ ਜਦੋਂ 1966 डिवीजन हुई है कि 60% विल बी फ्रॉम पंजाब एंड 40% फ्रॉम हरियाणा। सिमिलरली जो वहाँ दोनों चीफ इंजीनियर्स थे हमारे, एक वाज फ्रॉम पंजाब एंड वन फ्रॉम हरियाणा, अब और जगह से भेज रहे हैं। तो यह है रिटन लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤਪੁਰਾ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤਪੁਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤਪੁਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ BBMB ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਬਰਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਬਰਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ BBM ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਟਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਲੁਟਾਵਾ ਵੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਖਾਰਕਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਲੁਟਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਲੁਟਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ਰੂਤੀ ਲੁਟਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी मेरा नाम है श्रुति, मैं अमलोह दी रहने वाली हाँ ते मैं अपनी MBBS करने वास्ते यूक्रेन विच गई सी खारकिव शहर विच ते ये मेरा 3rd ईयर सीगा। एक गल शुरू हुई 23rd रात नूं मैं नॉर्मल जिवें लाइफ चल रही सी उवें जा रही सीगी ते 24 दी सुबह 4 बजे एकदम बंबार्डमेंट शुरू हुई, बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हुए। असीं सोचे कि शायद कुछ नॉर्मल है। मैनूं घरों फोन आया कि एकदम तुसी जाके देखो न्यूज़ आ रही है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं थोड़े उत्थे। पहला भी न्यूज़ आ रही सीगी बट पहला कुछ होया नहीं सी दवा। उस तो बाद असी देखिया चेक करिया तो एकदम न्यूज़ आई कि तुसी एक मतलब कि मैट्रो स्टेशन के थल्ले या है जी जगह ते किते शेल्टर ले लो ताकि तुहाडे मतलब कि कोई दिक्कत ना आवे तुहानूं। असी फटाफट अपना समान चक्या, अपने दोस्तों के घर गए, उत्थों समान पैक करके खाना वाना खा के उत्थे सायरन बजन लग गया एकदम। उन्होंने सानू मतलब दसिया कि अगर एक सायरन बजदा ਇਹਦਾ मतलब है कि डेंजर नज़दीक है, अलर्ट करने वास्ते। जे 2 सायरन बज रहे मतलब तुसी फटाफट शेल्टर के अंदर जाना है, कुछ भी हो सकता है। ते जे 3 कंटीन्यूअस सायरन बज रहे ने तो ਇਹਦਾ मतलब है कि थोड़े नज़दीक ही कुछ होया तो तुसी जिथे हो उत्थे रहना पऊगा ਤੁਹਾਨੂੰ उस टाइम वास्ते, क्योंकि उस टाइम ते कुछ भी एकदम बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। नहीं है साडे जेडी सानू अरेंजमेंट दिते गए वो सब कुछ प्रॉपर तरीके दिते गए। साडा ख्याल भी बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਮਿਸਾਈਲ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਤਨ ਪਰਤੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨੇ ਸੇਫਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ 3 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, 3 ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਿਊ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੜਕ ਸਵੇਰੇ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਸੀ 6 ਅਗਸਤ 45 ਤੇ 8 ਅਗਸਤ 45 ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਜੀਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਅੱਜ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਤਰਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਜਾ ਸਮਝੇ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਬਰੜਵਾਲ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀਆਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਗਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਬਰੜਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ SSP ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ITBP, ਬੜੇ BSF ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਧੂਰੀ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਨਾਮ, ਦਿੜਬਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ, ਇਹ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 9 ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਅਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 76 ਤੋਂ 90 ਸੀਟਾਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 19 ਤੋਂ 31 ਸੀਟਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV। सत श्री अकाल। ये जो है वक्त से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए।